नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 27 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसला सुभद्रा योजनार गाइडलाइन केउ माने पाइबे केमिति आवेदन करेंगे आसला संपूर्ण सूचना। यह सहित किसी नुआ योजना मध्य जारी होइछे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर आसला सुभद्रा योजनार संपूर्ण गाइडलाइन केउ माने करेंगे आवेदन केउ माने पाइबे एथिरे टंका जानंतु। सुभद्रा योजनार गाइडलाइन महिला और शिशु विकास विभाग पक्षर जारी करा जाइछे। तबे 21 वर्षर अधिक और 60 वर्षर कम वयस्क महिला माने सुभद्रा योजना पाई आवेदन करि परिबे। तबे आधार कार्ड रे थिबा बयस को महिलांकर बयस हिसाब रे गणना करा जिवो। अर्थात जुलाई 1 तारिख 2025 किंबा 24 सुधा 21 वर्षर अधिक एवं 60 वर्षर कम होइतिबा आवेदनकारी माने एथिरे लाभ पाई परिबे। तबे केउ माने एही योजना रे लाभ पाइबेनि जानंतु। 21 वर्षर कम और 60 वर्षर अधिक महिला माने एही योजना रे लाभ पाइबेनि। मासको 1500 बा वर्ष को 18,000 रु अधिक सहायता पाउथिले एही योजना रे लाभ पाइबेनि। वर्तमान किंबा पूर्वतन सांसद विधायक होइथिले पाइबेनि। आयकर देउथिले महिला माने पाइबेनि सहायता। वार्ड मेंबर काउंसिलर छड़ा अन्य पंचायत प्रतिनिधि होइथिले मिलिबनि सहायता। केंद्र राज्य सरकारंकर चाकरी किंबा पेंशन पाउथिले मिलिबनि सहायता। परिवार रे जलसेचित जमी 5 एकर किंबा अण जलसेचित जमी 10 एकर थिले आपण माने अयोग्य घोषणा हेबे। 4 चकिया गाड़ी थिले आपण माने एही योजना रे अयोग्य घोषणा हेबे। केउठारे करिवे आवेदन? सुभद्रा योजना पाइबाको फॉर्म रे आवेदन करिबाको पड़िबो। ऑनलाइन फॉर्म पूरण बा ऑनलाइन रे सुभद्रा पोर्टाल रे आवेदन करिबाको पड़िबो। अंगनवाड़ी केंद्र ब्लॉक मो सेवा केंद्र रे मागणा रे मिलिबो एही फॉर्म। आवेदनकारी फॉर्म पूरण करी मो सेवा केंद्र रे दाखल करिवे। तेबे सुभद्रा योजना रे योग्य हिताधिकारी माननको मिलिबो सुभद्रा एटीएम कार्ड। समस्त योग्य हिताधिकारी को 5 वर्ष रे मिलिबो 50,000 टंका। 5,000 लेखाए वर्ष को 2 थर मोट 10,000 टंका मिलिबो। परवर्ती खबर एबे खांतु नहीं चिकेन। स्वास्थ्य विभाग पक्षर जारी हैला परामर्श। बार्ड फ्लू रो हॉटस्पॉट पलटिछि पिपिली। सबु जिला को मध्य निर्देशनामा जारी होइछि। संक्रमण रोकिबाकु चलिछि कुकुड़ा मरा अभियान। पिपिली बार्ड फ्लू रो हॉटस्पॉट बोली स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र कहिसंती। ए नै जिला गुडी को मध्य एडवाइजरी दिया जाइथिबा स्वास्थ्य निर्देशक कहिसंती। से कहिसंती पिपिली रे अछंती रैपिड रिएक्शन टीम। बार्ड फ्लू अंचल को कंटेनमेंट करा जाइछे। बार्ड फ्लू हेले तुरंत कुकुड़ा मारिबाकु पोतिबाकु उचित बोली कहा जाइछे। तबे यार भितरे पिपिली रे बार्ड फ्लू भय भितरे ओडिशारू कुकुड़ा नेबाकु मना करिछि पश्चिमबंग। कुकुड़ा और कुकुड़ा जातीय द्रव्य आमदानी उपरे कटकणा लगाइछि पश्चिमबंग। परवर्ती खबर जुक्त 2 बोर्ड रिजल्ट रे मिसी पारे नवम श्रेणी रु एकादश श्रेणी रो मार्क। एणिके जुक्त 2 रिजल्ट रे मिसी पारे नवम श्रेणी रु एकादश पर्यंत मार्क। ये नहीं एक प्रस्ताव देइछि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT। रिपोर्ट रे द्वादश बोर्ड परीक्षा फलाफल रे नवम दशम एवं एकादश श्रेणी रो मार्क अंतर्भुक्त करने परिषद परामर्श देइछि। छात्र छात्री नवम श्रेणी प्रदर्शन सेमानकर जुक्त 2 बोर्ड रिजल्ट को यथार्थ प्रभावित करिपारे बोली परिषद कहिछि। किंतु एथिरे पूर्ण मार्क जोग कराजिबो नाही। नुआ ढांचा अनुसार प्रत्येक श्रेणी परीक्षा फलर किछि प्रतिशत द्वादश बोर्ड परीक्षा रे जोग कराजिबो। परवर्ती खबर प्रतिरक्षा हब पालटिबो ओडिशा। निवेश को उत्साहित करने लगी राज्य एवं पारंपरिक क्षेत्र तुलन में एरोस्पेस यह सहित प्रतिरक्षा भली संभाव्य क्षेत्र उपरे अधिक गुरुत्व देउछि। ए क्षेत्र निवेश पाई निवेशकों प्रथम पसंद पालटिछि ओडिशा। राज्यर समृद्ध संस्कृत ऐतिह्य यह सहित प्राकृतिक संपद निवेश अनुकूल नीति एवं दक्ष मिशन शक्ति पाई आकृष्ट होइछि निवेशक। राज्य शिल्प नीति 2022 रे प्रतिरक्षा क्षेत्र रे निवेशकों को उत्साहित करा जाउछि। क्षेपणास्त्र रॉकेट एवं अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण प्रतिरक्षा उपकरण उत्पादन रे ओडिशा एबे हब पालटिबो। परवर्ती खबर जांच पर रत्न भंडार मरामती करा जिवो। रत्न भंडार को नहीं आईन मंत्री बड़ बयान।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଘର ମାଟି ତଳେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ସହିତ ମରାମତି ପରେ ଗଣତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। 1987 ମସିହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଲିକା ତଥ୍ୟ ସହିତ ମେଳ କରାଯିବ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ହେବ ଗଣତି ଓ ମରାମତି କାମ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା। ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସରିଛି, ଏବେ ଏହାର ମରାମତି ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରା ମଦ ବନ୍ଦ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଚଢ଼ାଉ। ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରା ମଦ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ କାରବାର। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଚୋରା ମଦ ବନ୍ଦ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିବ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର 2 ଦିନ ଚଢ଼ାଉ କରି ମାମଲା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ ଚଢ଼ାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ସରକାର ସେଭଳି ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଚୋରା ମଦ ଦମନ କରିବାକୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ଏ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଯେଉଁ କଥା ବିଗତ ଦିନରେ ହୋଇନଥିଲା, ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ସୁନା ଖଣି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର। ରିଆମାଳ ବ୍ଲକ ଅଡ଼ସ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା GSI ଏ ନେଇ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି। ଏ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ତ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜିବାର କାରଣ ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ରିଆମାଳ ବ୍ଲକର ଆଡ଼ସ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଡ଼ସ, ରାମପାଲି, ପୁଡୁପୋଡା ଏହା ସହିତ ହିଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ତଳେ ସୁନା ଖଣି ଅଛି। ଆନୁମାନିକ 1700 କେଜିରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଖଣି ଥିବା ଭାରତୀୟ ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଆକଳନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣ୍ଡ୍ୟାନଙ୍କ ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମାଥିଲି ଲିଙ୍କ ମିଳିମିଶି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଲେ ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପଦାଧିକାରୀ। ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଲେ ଜଣେ ନକଲି OAS ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ। ନିଜକୁ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଫିସର ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକାନ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନଙ୍କର ଭାଇର ପରିଚୟ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଇ-ସ୍କୁଟି ଯୋଗାଣ ଟେଣ୍ଡର ପାସ୍ କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜେ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ। ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଡିଜେ ମାଲିକ ସଂଘ, ଶତାଧିକ ଡିଜେ ମାଲିକ ସଂଘ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଏବେ ତେଜିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗତକାଲି ଡିଜେ ମାଲିକ ସଂଘ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଡିଜେ ମାଲିକ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ CM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲଞ୍ଚ କଲେ CM କିଷାନ ଯୋଜନା। ଆଉ CM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଦିଆଯିବ ଟଙ୍କା। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା CM କିଷାନ ଯୋଜନାର କୌଣସି ପୋର୍ଟାଲ ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। କେବଳ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେବେ କେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ, କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଚାଷୀ କିମ୍ବା ନୂଆ ଚାଷୀ, ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା ହୋଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳର 20% ମିଳିବ ଗହମ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ଥରେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ ଗହମ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହିତ ଗହମ ଦିଆଯିବ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଚାଉଳର 20% ଗହମ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 2 କେଜି ଗହମ, 3 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ବୈଠକ।
ଗତକାଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଫଳ, ପନିପରିବା ଓ ଦୁଗ୍ଧ ତଥା ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନ୍ଦାଇବ ପିଆଜ, ଆଳୁକୁ ଟପିଲା ପିଆଜ। ରବିବାର ଆଇଁଷ ବାରରେ ରାଜଧାନୀ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପିଆଜ କିଲୋ 60 ଛୁଇଁଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ କମ୍ ପିଆଜ ଆସୁଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚା ଦର ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବାରୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଦରକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପିଆଜ ଅମଳ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 80 କେଜି ସୁନା ଜବତ। ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ 2ଟି କଣ୍ଟେନର ଜବତ କରିଛି ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ। କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟରୁ 80 କେଜି ସୁନା, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ରୂପା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁନା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ନୂଆ ଟ୍ରେଜେରୀ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଟ୍ରଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଲୋଡ୍ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ସୁନା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ତେବେ କେଉଁଠାକୁ ଏହି ସୁନା ଆସୁଥିଲା, କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଏହାର ମାଲିକ କିଏ, ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି। ସୋମବାର ଦିନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନୂତନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 15 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳେ ବିଜେପି 44 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ନୂଆ ତାଲିକା ଏବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା ସହିତ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ 44 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା। ନୂତନ ତାଲିକାରେ କେବଳ 15 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଦାଖ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲା ଆଉ 5ଟି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲଦାଖକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲଦାଖରେ ଆଉ 5ଟି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଲିଷ୍ଟ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ହେବା ସହିତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ହେବ, ଏ ନେଇ ଆରବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧା ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ 5ଟି ରବିବାର, 2ଟି ଶନିବାର ସହିତ ମୋଟ 15ଟି ଛୁଟି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଦଶୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଇଦ୍ ଏ ମିଲାଦ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 50% ତଳକୁ ଖସିଲା ମୋଦିଙ୍କ ରେଟିଂ। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଏକ ନୂଆ ସର୍ଭେ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଛି। ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 50% ତଳକୁ ଖସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସର୍ଭେରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନିମନ୍ତେ ଦୌଡ଼ରେ ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହଜ ହେଲା ଜୋମାଟୋ ଅର୍ଡର। ଲୋକପ୍ରିୟ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପ୍ ଜୋମାଟୋ ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ନୂଆ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସୁଛି। ଜୋମାଟୋ କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ନିକଟରେ ଜୋମାଟୋ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଫଳରେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ସନ୍ଦୀପ ଗୋଏଲ ଜୋମାଟୋକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ଏଣିକି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜୋମାଟୋରେ ଅର୍ଡର କରିହେବ। ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭରି କରିବ କମ୍ପାନୀ କହିଛି। କମ୍ପାନୀର ଏହି ନୂତନ ସେବାକୁ ଅଧିକାଂଶ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ। ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମର ସିଇଓ ପାଭେଲ ଟୁଭେରଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ଜୁଆ ଭଳି ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ ଭାରତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବାଂଲାଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଶେଖ୍ ହସିନା
ହାସିନାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ରବିବାର ଦିନ ରାତିରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ସଚିବାଳୟ ନିକଟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିବାଦ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ମାରପିଟ ସହିତ 40ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ହେଲା ବଡ଼ କ୍ଷତି। ସରିଛି ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-20 ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେରିକା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା ଖୁସିର ମହକ। ତେବେ ଆମେରିକାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ICCକୁ 830 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।